इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज असी चर्चा करांगे उस मुद्दे ते जो कि सुर्खियां दे विच है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटियां दे विच कांग्रेस ते अपने होर विरोधी धिरां दे उत्ते तिखा शब्दी हमला किया। अज प्रधानमंत्री सदन दे विच खास तौर पर राज सभा दे विच पहुंचे, जिथे उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के उत्ते जो है धन्यवाद मते के उत्ते जो अपना संबोधन किया। नाल ही जो कांग्रेस के वालों दी सवाल चुके जा रहे सन उसनूं लैके उन्होंने निशाना साधिया, पर अडानी के मुद्दे के उत्ते प्रधानमंत्री ने कोई बयान जो है वो नहीं दिता। प्रधानमंत्री अपनियां योजनावां गिणवाउंदे रहे कि असीं ये योजनावां जो ने वो लैके आए हैं। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नूं लोकां ने सबक सिखा दिता है, विरोधी धिरां नूं लोकां ने सबक सिखा दिता है। कांग्रेस अपने समय दे विच सब तो वध जो है धारा 356 का घाण करती रही है। 90 बार चुनिया हुई सरकारां जो ने कांग्रेस ने सुटियां ने, ते कांग्रेसी आगू जो ने राहुल गांधी का उन्होंने जिक्र किया, गांधी परिवार का जिक्र किया कि वो अपने नाम के पिछे नेहरू जो है वो क्यों नहीं लगवाते। सो काफ़ी सारिया चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया, पर नाल ये भी है कि आखिर की प्रधानमंत्री के बयान की जमीनी हकीकत की है कि सचमुच ही जिस तरह के नाल उन्होंने कहा कि 2014 तो बाद देश बदलिया, 2014 तो बाद ही विकास शुरू होया, उस तो पहला कुछ नहीं हो रहा सी। पहला तुहानूं ये सुणाउने आ कि आखिर प्रधानमंत्री वालों की कुछ किया गया, वो तुहानूं सुना दिंदे आ। सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कांग्रेस के उत्ते निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि असी काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, इसलिए जो है लोग सानू चुन रहे हैं, तो कांग्रेस नू वार वार सबक सिखाया जा रहा, पर कांग्रेस उस तो कोई सबक ही नहीं सीख रही, कोई सीख नहीं ले रही।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਆ ਵਿਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਯੂ ਬਤਾ ਕਿ ਕਾਫਿਲਾ ਕਹਾਂ ਲੁਟਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਕੇਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸਾਫ ਸੂ ਗਿਆ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ? ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਕਾ ਹਾਥਰਸੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਕਾਬੇ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਕਾ ਹਾਥਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁਟਕਲੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਹਾਥਰਸੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਤਾ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ, ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਤੀਫਾਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 9 साल हो गए, सिवाय पुराना नेहरू जी ने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। जवाब ये था कि आज जो उनसे जवाब नहीं दिया गया, मोदी जी को एक क्वेश्चन का भी जवाब ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਡੈਕਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਚੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਐਮਪੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਪਿੱਟਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਟੂਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਤੀ, ਇੰਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲੋਈ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਲੰਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? 2 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਾਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। SBI ਤੇ LIC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ G20 ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 370 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਬਲੱਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਸਕੈਮ, ਚੌਪਰ ਸਕੈਮ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੈਮ, 2G ਸਕੈਮ, ਵੋਫਰਜ਼ ਸਕੈਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 609 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ 609 ਨੰਬਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੇ ਸੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ 1993 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਨ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 1995 ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1.5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ ਜੇ 2006 ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਨਮੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ 2-3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਜੀਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਠਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 18 2020 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 18 ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੁਲਾਈ 2 ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਔਰ ਅਗਸਤ 31 ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਲਾਈ 2 ਨੂੰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਜੁਲਾਈ 18 ਨੂੰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਗਸਤ 31 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਸੀਆਈ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CCI raid on Ambuja and ACC on December 10 2020 और अक्टूबर 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਬੂਜਾ ਔਰ ACC ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ क्या मैंने बोलन दो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ क्या एयरपोर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ क्या डिफेंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ टाटा बिरला ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ 109 ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਚਨਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ G20 ਆ ਗਿਆ, G20 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਕਿਲੋ ਚਨਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ आ जाओ, एक और बड़ी गल मारते हैं कि भारत ने कभी कुछ नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, 1969 नोट कर लीजिए, 1969 इंडिया में शताब्दी एक्सप्रेस मूव कर गई थी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। 1969 1969 ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਪੀਡ 130 140 किलोमीटर प्रति घंटा सी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ में रेलवे का विकास नहीं हुआ। अब आ गया जो 1988 च जी ठीक है नवीन जी एक सवाल, एक मिनट सर, मैं अपनी गल कंप्लीट करना जी चाहता हूं। हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 1988 जी शताब्दी एक्सप्रेस विच एवरी सिटी तो एक सिटी तो दूसरी सिटी मूव कर दी। मैं पूछना चाहता हूं ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਰ, ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੂਵ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਟਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਗੁਣਾ सीबीआई ईडी के केसेस बढ़े हैं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਜੱਲਸ ਹੋਏ हैं 121 केस ਹੋਏ हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 115 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। सिर्फ 6 बीजेपी ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ और 4 और सीबीआई ਦੇ केसेस ਜਿਹੜੇ 124 केस ਹੋਏ हैं, दर्ज ਹੋਏ हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 118 केस ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੂਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ 31 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਔਰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ 23 ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਤੱਕ 140 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 132 ਲੱਖ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 56 ਇੰਚ ਸੀਨੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ? ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਇਨਕਮਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਰੇਟ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਦੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਕਿ ਇਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਈਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀਸੀ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਏਸੀਸੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ 2017 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀ, ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। G20 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। G20 ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। नहीं, मैं संधू जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਉਂਗਾ, ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਮੂਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਸ਼ੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਲੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਤਨੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਵਧਾਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਵਿਵਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਚੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਪਕਸ਼, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 1971 when Mrs. इंदिरा गांधी लीड द कांग्रेस 1971 ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋਏ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ IIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਏਮਸ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। 5 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ G20 ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ लास्ट डिबेट से बीजेपी वाला बोल रहे थे पर कैपिटा हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। $3 ट्रिलियन 144 करोड़ का देश हो गया। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, we are 8 times less। ਨਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ। ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਡਮ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਦੈਟ ਮੂਵਸ ਟੂ ਅਡਾਨੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਕਾ ਹਾਥਰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਹਾਥਰਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਮੰਚਾ, ਕਦੀ ਬੰਦੂਕ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2G 3G ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਭ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਫੋਰਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਦੇयर इज ਅ ਸਿੰਗਲ ਨੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਈ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਡੇਟ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट्स को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे वो आज सप्ताहों के भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, 4 दशक हो गए, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ SBI ਤੇ LIC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹੀ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 29 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਆਏਗਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਚਾਈ ਨਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੋਫਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੌਪਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਸੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਠੋਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ CBI ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ED ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ CBI ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, बिल्कुल फड़े जा रहे हैं। गुप्ता जी आज तक गिरफ्तार भी हो गए रात। और मैं कांग्रेस के बुलारे ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਧਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ।
ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਟ ਲਏ, ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਮੈਡਮ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸੁੱਖੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ PSU ਬੈਂਕ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬੈਂਕਸ, SBI, LIC, PNB, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸ ਪਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ 85% ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈ, 85% ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 85% ਓਵਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਅਸੈਟ 1 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 85 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਠੇਕੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ JPC ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ, ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਹੈ, PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ RTI ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫॉर योर ਕਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਟੂ ਯੂ, ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ RTI ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ 1 2 3 ਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्तियां ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਾ ਬੁਲਟ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਆਏ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੇਲ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 1200-1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ, ਦੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2014 ਤੋਂ 8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ 140 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਐਂਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਵਧਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭੱਜ ਕੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਤੇ, ਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇਹੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।